पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज पहली बार मन की बात का पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें कि पूरे देश के साथ साथ रानीगंज के 92 नंबर वार्ड अंतर्गत बूथ नंबर 65 और 66 में भाजपा मंडल 1 की ओर से कार्यक्रम को सीधा लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया। वहीं इस मौके पर दिनेश सोनी, रानीगंज मंडल महामंत्री शंकर साव, उप सभापति देव कुमार बोस, विकास बर्मन, सुजीत केसरी, रजनीश शर्मा, भूपेंद्र सोनी के अलावा रानीगंज भाजपा मंडल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा इस बारे में दिनेश सोनी ने अपने वक्तव्यों को रखा। जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का 122वां मन की बात का जो है कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम जो है पूरे हमारे विधानसभा में, पूरे राज्य में, पूरे देश भर में चल रहा है। विशेष रूप से आज हमारे रानीगंज मंडल 1 के वार्ड नंबर 92 के बूथ संख्या 65 और 66 में जो है ये कार्यक्रम किया गया। हम लोगों ने देखा कि पिछले 22 तारीख को जो है पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसके बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया, उसके बाद ये मोदी जी का ये मन की बात का ये पहला कार्यक्रम था, पहला उनका ये एपिसोड था। तो इस एपिसोड में माननीय मोदी जी ने हमारी भारतीय सेना को पूरा इसका श्रेय दिया है कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाया और हमारी भारतीय सेना अब जो है पहले के जैसे नहीं बहुत मजबूत हो गई है। उनके पास जो है नए नए आधुनिक हथियारों से लैस है हमारी भारतीय सेना। उसके साथ साथ में जो है जो छत्तीसगढ़, आज मोदी जी ने बताया, जो छत्तीसगढ़ जो है माओवादियों के चंगुल में फंसा रहता था, आज वही छत्तीसगढ़ में भारत के जो पूरे ऑल इंडिया में जो 10वीं की जो परीक्षा हुई है, उस 10वीं की परीक्षा में छत्तीसगढ़ का जो है बहुत वहाँ के विद्यार्थी, बहुत दंतेवाड़ा वहाँ का विद्यार्थियों ने जो पूरे भारत में जो है सबसे अधिक अंक लाए हैं और अधिकांश छात्रों ने वहाँ से अधिक अंक लेकर के आए हैं। तो ये भी एक दिखाता है कि वहाँ के लोग जो है अब नक्सलवाद और ये इन लोगों से बाहर निकल के जो है एक आम जिंदगी में एक जो विचारधारा जो मेन भारतीयता जो स्रोत है, उस स्रोत में जो है बह रहे हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी जो है अच्छा वहाँ से मार्क्स लेकर के आ रही है। वहाँ का निश्चित रूप से भारत का एक भविष्य वहाँ से और भी निकलेगा। और माननीय मोदी जी ने ये भी कहा कि मधुमक्खी पालन में, शहद के उत्पादन में भारत जो है पूरे विश्व भर में अब 3रे नंबर पर आ गया है। आज 92 নম্বর ওয়ার্ডের পরিচালনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 122তম মন কি বাত, যেটা খুবই প্রাসঙ্গিক এইবারে, কেন কিছুদিন আগেই আমরা আতঙ্কবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যেভাবে সিন্দুর অপারেশন করে দুশ্মনকে জবাব দিয়েছি এবং মায়েদের সিন্দুরের মূল্য দিয়েছি, তার এইখানে আমরা দেখলাম মানুষের ভিড় ছিল। তার সাথে সাথে ভারতবর্ষের যে প্রগতি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে হচ্ছে, সার্বিক প্রগতি সব বিষয়ে সব জায়গায় সেটা প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেছেন এবং বেশি করে বলেছেন যে ভারতীয় হতে গেলে আমরা যদি সত্যি করে ভারতকে ভালোবাসি, ভারতের তৈরি করা জিনিস, ভারত থেকে একটা প্রোডাকশন করা জিনিসের ওপর আমাদের মর্যাদা দেওয়া উচিত। এবং সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কথা মতো আজকে গোটা ভারতবর্ষ তার মধ্যে যাচ্ছে, মানে মেক ইন ইন্ডিয়া। আমরা আগে ভারতীয় অর্থাৎ ভারতবাসীকে ভারতের জিনিস তৈরি করে মুখের সম্মানটাকে ভারতের উচ্চ করতে বলেছেন। আজকে মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলো এইরকম ছিল। আপনার নাম? আমার নাম দেব কুমার ঘোষ, भारतीय जनता पार्टी 22। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बाराबनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के काठालताला इलाके से पुलिस ने कल शाम सफर अंसारी नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। पुलिस के अनुसार पिछले कुछ दिनों से वह अपने फेसबुक पेज पर भारत विरोधी पोस्ट साझा कर रहा था। आपको बता दें कि सफर अंसारी को सोशल मीडिया पर देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और आज उसे आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। इस घटना को लेकर हजार मुस्लिम समाज कमेटी के अध्यक्ष कैमुद्दीन से बात करने पर उन्होंने अपने वक्तव्यों को रखा। আমরা যে ধর্মে বিলং করি, ইসলাম ধর্ম কখনো আমাদের শেখায়নি যে দেশে বা যে রাষ্ট্রে তুমি বসবাস করছো সেই রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো বা দেশদ্রোহী কোনো কাজ করো। আমরা এইরকম বহু ইতিহাস আছে যে দেশের জন্য শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম না, পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত দেশের যে লড়াই আন্দোলন যখনই যা এসেছে, আমাদের ধর্মের মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম ধর্মের মানুষ
এই লড়াই আন্দোলনে সামিল হয়েছে, নিজেদের আত্মত্যাগ করেছে। আমরা দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ইতিমধ্যে এই পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটছে তাকে আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি, তার প্রতিবাদ করছি এবং মানুষকে আরো সচেতন থাকতে বলছি। ইসলাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে সেই শিক্ষার প্রতি ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কাজেই এই রাষ্ট্রে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে। আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও তীব্রভাবে প্রতিবাদ করছি, দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে। এই ধর্মের মানুষ সন্ত্রাসবাদী, এই ধরনের মানুষ দেশদ্রোহী, এটা ঠিক না। এই ধরনের ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। সেই সঙ্গে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকলের কাছে আবেদন করছি। আমি আব্দুল কায়ুম, হাজার মুসলিম समाज साधारण संपादक। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आज आसनसोल के चेलीडंगाल इलाके में जीटी रोड के किनारे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सिख समाज की ओर से राहगीरों में ठंडा पानी और चने का प्रसाद वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री मलय घटक उपस्थित रहे। उनके साथ ही आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी, सुब्रतो अधिकारी और क्षेत्र के अनेक सिख समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान गुरदास चटर्जी तथा पंजाबी सभा के अध्यक्ष अजीत सिंह ने इस मौके पर अपने वक्तव्य रखे। आज हम लोग के आसनसोल में जो चेरीडंगा बोल के एरिया है, इस एरिया के जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं, इन्होंने अपने 5वें गुरु जी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहादत दिवस को मनाया गया। इस दिवस में हम लोग सभी राहगीरों को जल की सेवा करते हैं, मीठे जल की सेवा, और साथ में चने का प्रसाद देते हैं। आज का दिन का इतिहास इस प्रकार से है कि लाहौर में हम लोग के 5वें गुरु जी को शहीद किया गया था, तो उनको जो त्रासना देके जो शहीद किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये करते हैं कि उनकी शहादत को मीठे रूप से याद किया जाए। इसमें आप सभी लोगों ने अपना यहाँ पर जितने मीडिया पर्सन है सब यहाँ पर आए, सभी का धन्यवाद को कवर करने के लिए। और ख़ास तौर पर हम लोग के साथ में हमेशा रहते हैं हमारे रॉकेट दा, हम लोग तो अपने प्यारे रॉकेट दा बोलते हैं। और साथ में हमारे माननीय मंत्री महाशय जी श्री मलय घटक जी और हमारे डेप्यूटी मेयर साहब, ওনার আজকে সহদেব দিবস পালন করছি আমরা। তো শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ সব রাস্তার যারা পাশে যাচ্ছেন তাদের সবাইকে আমরা জল এবং পোশাক বিতরণ করে মানুষকে এই গরমে রেহাই দিচ্ছেন শিখ সম্প্রদায়ের লোকরা। তাই আজকের দিনে ওনাকে আমরা স্মরণ করতে পেরে চিরকৃতজ্ঞ থাকলাম। আমাদের মধ্যে এইমাত্র মন্ত্রীমশাই উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক উপস্থিত ছিলেন, আরেক আমাদের MMIC রানা, সবাই মিলে আমরা থেকে অনুষ্ঠানটিকে যাতে সাফল্যমণ্ডিত করা যায় সফলভাবে এই কাজটা করলাম। ধন্যবাদ। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सोमवार को न केवल आसनसोल बल्कि पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में श्रद्धा और आस्था का केंद्र माने जाने वाले प्रख्यात मां घाघर बूढ़ी मंदिर में वार्षिक फलहारिणी कालिका पूजा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष यह पूजा अपने 39वें वर्ष में प्रवेश कर रही है तथा इस विशेष अवसर से पहले रविवार को एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत बूधा मैदान से शुरू हुई। शोभा यात्रा महिशिला कॉलोनी और उषाग्राम होते हुए मां घाघर बूढ़ी मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। बता दें कि इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु धार्मिक गीतों की धुन पर झूमते नाचते हुए भक्ति भाव से आगे बढ़ते रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का माहौल छा गया। वहीं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की पश्चिम बर्धमान जिला शाखा की ओर से जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के जिला सचिव राजेंद्र राम और राजू ने बताया कि आगामी दिनों में मुर्शिदाबाद के कांदी में संगठन का 17वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। जिले का कन्वेंशन कर रहे हैं। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का 17वां जिला राज्य सम्मेलन मुर्शिदाबाद के कांदी शहर में होने जा रहा है और सम्मेलन में जाने से पहले हम लोग एक पूरे जिले का एक डेलीगेशन तय करते हैं। चूँकि हमारा मेंबरशिप के आधार पर पश्चिम बर्धमान जिले का 25 डेलीगेशन मुर्शिदाबाद के कांदी शहर में जाएंगे और पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, जो इतिहास रहा है, वहाँ पर सारी चर्चा होगी। वहाँ से नई कमेटी बनेगी। तो उसी का तैयारी के लिए कि हम लोग यहाँ से 25 लोगों का चयन करके हम लोग मुर्शिदाबाद जाने के वजह से ही आज का ये कॉन्वेंशन है। आपका नाम परिचय? मेरा नाम राजेंद्र राम, राजू, सचिव पश्चिम बर्धमान जिला परिषद, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आज आसनसोल दक्षिण विधानसभा के एगरा क्षेत्र के 275 नंबर बूथ में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस मौके पर आसनसोल सांगठनिक जिला बीजेपी के अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। এই মনের কথার মধ্যে উনি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বিশেষ যেগুলো সেটা হচ্ছে যে আমরা জানেন, আপনারা সবাই জানেন যে কিছুদিন আগে নকশালদের, মাওবাদীদের 27 জনকে আমাদের ভারতীয় সেনা বা প্যারামিলিটারি এরা হত্যা করেছে এবং একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মাওবাদীদের যে সন্ত্রাস ছিল সেই সন্ত্রাস থেকে তাদেরকে মুক্ত করেছে সাধারণ মানুষকে। উনি দেখালেন আজকে যে গ্রামে কোনোদিন বাস ঢোকেনি নকশাল পীড়িত এলাকাতে, মাওবাদীদের সন্ত্রাসের জন্য গ্রামের মানুষ কোনোদিন বাসে চাপার সুযোগ পায়নি, সেই এলাকায় বাস আসেনি। তো সেই এলাকাতে যখন বাস প্রথমবার ঢুকছে গ্রামে, তখন সবাই ঢাক ঢোল নিয়ে সেই বাসকে স্বাগত জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সন্ত্রাস মুক্ত করা এবং সুখী সমৃদ্ধ করা, এই সংকল্পে আমাদের মোদীজির যে সরকার, সেই সরকার বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে। এরপরে যে বিষয়গুলো এসছে সেগুলো হচ্ছে যে স্বনির্ভরতা, আত্মনির্ভর ভারত বানানোর জন্য বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইউনিক মানে একদম মৌলিক প্রয়াস যাকে বলে, সেই ধরনের প্রয়াস অনেক ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ইনোভেটিভ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছেন। তাদের ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক উন্নতিও হচ্ছে, সমাজেরও লাভ হচ্ছে। এই ধরনের কাজের জন্য পুরো সমাজকে, দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা, এটাই মোদীজির উদ্দেশ্য। তো সেদিন আমরা এখানে যারা রয়েছি, আমরাও এই ধরনের ইনোভেটিভ কিছু চিন্তাভাবনা করতে পারি, যাতে আমাদের কথাটাও আগামী দিনে মন কি বাতে মোদীজি বলবেন যে আমাদের এই এলাকা থেকেও একটা বিশেষ মৌলিক ধরনের কাজ কেউ করছেন। তো সেই জন্য আপনাদের সবাইকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারাও চিন্তা ভাবনা করুন। অনেক কিছু করার আছে, নিজেরা চিন্তা ভাবনা করে এই ধরনের ইনোভেটিভ কিছু যদি আপনারা শুরু করতে পারেন, উদ্যোগ শুরু করতে পারেন, তাতে আপনাদের আর্থিক লাভের সাথে সাথে সমাজের লাভ হবে, দেশের লাভ হবে। এবং মোদিজিও যাতে আমাদের এই এলাকার একটা কোনো ঘটনা উল্লেখ মন কি বাতে করেন, তাতে আমরাও সমৃদ্ধ হব, আমরাও খুব গর্বিত অনুভব করব। তো মন কি বাতে বারবার এই ধরনের কথাবার্তায় মোদিজি বলে থাকেন দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। আগামীতে আমরা মন কি বাত শুনবো, কিন্তু মন কি বাত শোনার পাশাপাশি আমরাও যাতে এই ধরনের
উদ্যোগ কিছু করতে পারি, সারা দেশ জুড়ে মোদিজি যে সমস্ত উল্লেখ করছেন ব্যক্তিগত প্রয়াসে, সেরকম আমরাও যাতে করতে পারি সেই চিন্তাভাবনা বা চেষ্টাও আপনারা করবেন, এই আশা রেখে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করছি। টাইম দিয়েছেন আমাদেরকে, এর জন্য দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমি 2-4 কথা বলার জন্য দাদাকে অনুরোধ করবো এখানে। আজকের এই মন কি বাতে এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। দেখুন, এতক্ষণ আমরা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর दास मोदी जी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। राज्य में पहली बार पश्चिम बर्धमान जिले में बिजली विभाग के लिए सदस्य पद की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि प्रारंभिक सदस्यता जुटाने का कार्य दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित सिटी सेंटर डेली मार्केट के एक निजी हॉल में शुरू किया गया तथा पश्चिम बर्धमान जिले में राज्य विद्युत विभाग की 37 इकाइयां हैं और श्रमिक संगठन के राज्य अध्यक्ष रीता व्रत बैनर्जी ने सभी भंग यूनियनों का विलय कर एक यूनियन बनाने का आदेश दिया। तदनुसार विद्युत विभाग के लिए यूनियन बनाने हेतु सदस्यता जुटाने का कार्य आज से शुरू हो गया है। সারা পশ্চিমবঙ্গে যারা আমরা পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বিদ্যুৎ কর্মী, তাদের আজকে নতুন করে আপনারা জানেন যে আগে যতগুলো সংগঠন ছিল তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের সমস্তগুলো বাতিল করে একমাত্র স্বীকৃত ইউনিয়ন পাওয়ার ইউনিয়ন, তৃণমূল পাওয়ার ইউনিয়ন ফর পাওয়ার ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, অর্থাৎ সারা পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত কর্মী রয়েছি আমরা বিদ্যুৎ শিল্পে, তাদের সমস্ত কর্মীদের জন্য একটাই মাত্র ইউনিয়ন ফরমেশন হয়েছে। এবং যেটা গত পরশুদিন আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে এই পেপারসপত্র জমা দিয়েছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন যে একমাত্র ইউনিয়ন হিসেবে আমরাই কাজ করব। তাই পশ্চিম বর্ধমান জেলার আজকে আমাদের প্রথম আমাদের সাংগঠনিক আলোচনা এবং একটা সদস্য পদ গ্রহণের আজকে কর্মসূচি ছিল। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নামে, তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নামে আমাদের দপ্তরে 2টো ইউনিয়ন ছিল এবং জেলাতে আরও অধিক ইউনিয়ন ছিল। বিভিন্ন পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের যেগুলো পিডিসিএল আছে জেনারেশন, সেখানেও অনেকগুলো ইউনিয়ন ছিল। সেগুলো সবগুলো সমাপ্তি ঘটেছে। সবগুলো হয়ে আজকে 2191 অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার দিয়ে আমাদের একটি মাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেটার সভাপতি আমাদের ইউনিয়ন হচ্ছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশ, যারা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন করতেন তাদের সবাইকে এক ছাতার তলায় আসতে হবে, কর্মীর সাথে এখানেই সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে, এখানে তাদের সম্পৃক্তি হয়েছে। আমরা প্রাথমিকভাবে শুরু করেছি, আমি বললাম গত 23 তারিখে মাননীয় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে এই সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়েছেন এবং উনি পুরো দায়িত্ব দিয়েছেন যে প্রতিটা জেলা আস্তে আস্তে সমস্ত কর্মীদেরকে নিয়ে একসাথে চলবে। কোথাও কি কোনো আলাদা কোনো কমিটি তৈরি হচ্ছে? জেলায় কমিটি হবে, এই মুহূর্তে জেলার কোনো কমিটি হয়নি। আমরা আজকে প্রাথমিকভাবে যেহেতু এটা নতুন একটা ইউনিয়ন ফরমেশন হয়েছে, তার মিনিমাম একটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের তৃণমূল ইউনিয়ন ফর পাওয়ার এমপ্লয়িজ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এক নতুন ইউনিয়ন, সেই ইউনিয়নের আজকে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় একটা আমরা সমবেত হয়েছিলাম সদস্যপদ গ্রহণের জন্য। এবং আমাদের আগামী দিন এই একটাই মাত্র বিদ্যুৎ শিল্প সংগঠন থাকবে এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এর সভাপতি এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে একটা মাত্র ইউনিয়ন, সেই ইউনিয়নই কাজ করবে। তার নির্দেশে আমরা আজ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সমবেত হয়েছিলাম সমস্ত বিদ্যুৎ কর্মীরা। আজকে কি সদস্যপদ সংগ্রহ চলছে আপনাদের? হ্যাঁ, ঠিক তাই। আজকে যেহেতু নতুন সংগঠন হয়েছে, তার প্রাথমিক কাজ হচ্ছে নতুন সংগ্রহ করা সদস্যদের ফর্ম ফিল আপ করানো। সেই কর্মসূচি আমরা চলছিল আজকে এবং আগামী দিন প্রতিটা ইউনিটে, আপনারা জানেন যে বিদ্যুৎ শিল্প পুরো পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃত এবং আমাদের জেলাতেও সমস্ত জেলার ইউনিট আছে আমাদের প্রচুর। সেই ইউনিটগুলোতে আমরা এইখান থেকে সব গিয়ে সংগ্রহ করবে সদস্যপদ এবং আমরা জমা করে সেন্ট্রালি আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা করব। কতজন আজকে সংগ্রহ করেছে আর কতজন এখনো সদস্য সংগ্রহ হলো আপনাদের? আমাদের আজকে প্রতিটা ইউনিট থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছিল। আমাদের 150 জনের মতো আজকে এখানে আমাদের সদস্যপদ গ্রহণ করলো এবং জেলায় 37টা আমাদের টোটাল যে ইউনিট রয়েছে, সেই ইউনিটগুলোতে আগামী দিনের 7 দিনের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র ইউনিয়নের মেম্বারশিপ যারা নেবে সব কাগজপত্র আমাদের জেলায় জমা হবে। এটা কি মানে পার্মানেন্টের জন্য কি আপনাদের মানে কন্ট্রাক্টর লেবারদের জন্য? এই শ্রমিক সংগঠনটি হচ্ছে একমাত্র বিদ্যুৎ শিল্পের সংগঠন যেখানে কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার এবং পার্মানেন্ট ওয়ার্কার সমস্ত এমপ্লয়িদের ক্ষেত্রে একটাই সংগঠন। আমাদের কোনো আলাদা সংগঠন নেই পার্মানেন্ট এবং কন্ট্রাকচুয়ালের জন্য, একটাই সংগঠন। এর আগে কটা ছিল? এর আগে বিদ্যুৎ দপ্তরে অনেকগুলো সংগঠন ছিল আমাদের। কেউ আইএনটিডিসির নামে, কেউ 002, কেউ 505,
কেউ ছোট ছোট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন করে সংগঠন চালাচ্ছিল। সেখানে ঋতুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাননীয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে একটা ইউনিয়ন একটা ট্রেডে থাকবে, সেই লক্ষ্যে আমরা প্রথম আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করে উনি কিন্তু। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रविवार सुबह कोकोवेन थाना की ओर से इलाके के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही एक रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड की चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन एवं रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष कवि दत्ता, बुदबुद थाना के सीआई एसीपी सुबीर राय और कोकोवेन थाना के प्रभारी मोइनुल हक समेत कई पुलिस अधिकारी, सिविक वॉलंटियर और समाज सेवी मौजूद रहे। एवं कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर की गई। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर समारोह को आगे बढ़ाया गया। साथ ही अतिथियों ने अपने विचार साझा करते हुए पुलिस की इस पहल की सराहना की। साथ ही इस मौके पर मंत्री प्रदीप मजूमदार, अनिंदिता मुखर्जी, कवि दत्ता, एसीपी सुबीर राय, इन सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे। ধন্যবাদ জানাই ম্যাডাম। লাইট দরকার নেই, পুষ্পস্তবক উত্তরীয় এবং তার সঙ্গে আমাদের একটি করে স্মারক সম্মান সম্মানীয় অতিথিদের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की पहल पर रूप नारायणपुर तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय के समीप बाराबनी विधायक व मेयर विधान उपाध्याय ने सालानपुर व चित्तरंजन ब्लॉक के कुल 18 विद्यालयों के माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में स्कूल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे 126 छात्र छात्राओं को फूलों का गुलदस्ता, स्मृति चिन्ह व मिठाई की पैकेट देकर सम्मानित किया। मौके पर जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, शालानपुर पंचायत समिति अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, सह अध्यक्ष विद्युत मिश्रा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज प्रखंड के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। तृणमूल कांग्रेस और मैं हमेशा उन बच्चों के साथ रहूंगा क्योंकि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिके যারা ভালো রেজাল্ট করেছে, যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে নিজের নিজের স্কুলে, তাদেরকে সম্বর্ধনা জানানো হবে, তাদেরকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা রইল। তাদের ভবিষ্যৎ যে জীবন তারা যেটা হতে চায় নিশ্চিতভাবে আমাদের আশীর্বাদ সবসময় আছে। যে কোনো ধরনের সুযোগ, যে কোনো ধরনের অসুবিধা থাকলে আমরা সবসময় হাত বাড়িয়ে আছি। এবং আজকের এই সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকের এই সম্বর্ধনা সভা আমার সাথে সভাপতি আরমান্দা আছে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আছে। আমাদের যারা ছোট ছোট ভাই বোন যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে সালানপুর ব্লক এবং চিত্তরঞ্জন ব্লকে যারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সেরকম 18টা স্কুলের প্রায় 130 জনকে সম্মানিত আমরা করলাম তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সালানপুর ব্লক। এবং তাদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে তারা যেটা চাইছে সেটা যেন হয় এবং কোনো অসুবিধা থাকলে আমরা পাশে রয়েছি। আজকে যাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো তাদেরকে সমস্তই সালানপুর ব্লকেরই? খালি সালানপুর। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आशीर्वाद से नए सिरे से अध्यक्ष परिषद का गठन हुआ है। वे शिक्षा में सुधार के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नौकरी खो चुके शिक्षकों के बारे में भी सरकार के विचार रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर उच्चतम स्तर पर चर्चा हो रही है। समस्या का यथाशीघ्र समाधान कर दिया जाएगा। তিনি জানিয়েছেন কোনো পদ নেই, রাজ্য সরকার ভুল বোঝাচ্ছে, আইনে আর কোনো পদ নেই। আজ অভিজিৎ গাঙ্গুলির বাড়ি, আপনি কিভাবে দেখছেন? তাহলে রিভিউ পিটিশন বলে কোনো কথা নেই? তাহলে এরপর যে রিভিউ পিটিশনে কি ফলাফল হবে তার কোনো মানে নেই। পরীক্ষা হবে, মানে পরীক্ষাটাকেও কি তারা বাতিল করতে চাইছেন? পরীক্ষা যদি নতুন পরীক্ষা যদি দিয়ে তারা যদি আবার তাদের নেওয়ার অবকাশ হয়, সেটাকেও কি মামলা করে আবার কেউ কেউ বন্ধ করতে চান? আমি মনে করি আইনি পথে আমরা শেষ বিন্দু অবধি লড়াই করব। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে এখনই এই ধরনের নেতিবাচক ভাবার বা নেতিবাচক কথা বলার, যে নেতিবাচকতা অনেক দিন ধরেই ওদের মাথায় ঢোকানো হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা আমি বলবো যে সেটাকে না, এই যে জটিলতা, আইনি জটিলতা হয়েছে তার জন্য ফাঁকা থাকবে, আমার এটা একদম মনে হয় না। বলুন কি বলছি। আর যথাসময় আমাদের এটা এসএসসি করবে, এটা এসএসসি বলবে, এটা আমি এসএসসি নট ডিপার্টমেন্ট, এসএসসি ডিপার্টমেন্ট নয়, এটা ডিপার্টমেন্টের জায়গা থেকে আমি বলতে পারি না। শেষ প্রশ্ন, গরমের ছুটি সেকেন্ড জুন কিছু বাড়তে পারে, সম্ভাবনা আছে? আমি জানি না, এরকম কোনো খবর আমার কাছে নেই। যদি বাড়ে সে নিশ্চয়ই যথাসময় জানানো হবে। তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসুর কাছে আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আপনি যে সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত, সেখানে একটা দুটো জটিলতা দেখা যাচ্ছে। একটা বড় জটিলতা হচ্ছে যে জয়ন্ত সিং, যিনি জেলে রয়েছেন, তার বাড়ি ভাঙতে কোনো উল্লেখ নেই। একটা দল আমাকে আবার মানে এটার সঙ্গে আমি যতদূর জানি 2-2,500 শিক্ষক আছে, আরও 2,000-2,500 শিক্ষক আছেন যারা আমায় কোনো চিঠি দেননি, যারা সম্পূর্ণভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। আরও কিছু লোক আছে যারা কোনো আন্দোলনই নেই, তারা মূলত সরকারের উপর ভরসা রাখছেন এবং আইনি লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তাহলে একটা অংশ এটা নিয়ে আন্দোলন করতে চাইছেন। আমরা কিন্তু এই তিন পক্ষের ওপরই আমরা সহানুভূতিশীল। যারা আমার কথা বলতে দিন, তাহলে যাদের ছেড়ে দিন না, তাহলে আটকান ওদের। উনি নতুন বলে আমি সে দায় নিতে পারি না। তো এই তিন পক্ষের প্রতি কিন্তু আমরা সহানুভূতিশীল। চিঠিতে উল্লেখ নেই কেন বসতে চেয়েছেন, ফলে আমি তো একাধিকবার বসেছি। এটা আমাদের বুঝতে হবে যে সরকার ওনাদের সর্বতভাবে সহযোগিতা করতে চাইছে। যদি ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ।